سے زیادہ باتیں کرتے رہتے ہیں، پد سے زیادہ باتیں کرتے رہتے ہیں، آپ کے صوبے میں بھی کچھ 1.5 فٹیا لوگ قد سے زیادہ باتیں کرتے رہتے ہیں، قد جس میں عمران پرتاپ گڑھی اپنے جلوہ بکھیریں گے لاکھوں کی بھیڑ میں۔ جی عمران پرتاپ گڑھی کا مدھور اور بہت ہی خوبصورت انداز میں نظم اور مشاعرہ سنیں گے، تو آئیے دوستو سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کا یہ نظم مشاعرے۔ میرے رب کی خیراتوں سے چلتی ہے، اپنے یہاں کچھ ایسے سیاست دان بھی ہیں جن کی سیاست بس باتوں سے چلتی ہے، جن کی سیاست بس باتوں سے چلتی ہے، جن کی سیاست بس باتوں سے چلتی ہے۔ دو بالکل نئی نظمیں سنانا ہے آپ کو۔ میں اس بات کے لیے آج کی اس رات اور اس شام کو مبارکباد دوں گا کہ ایک ایسا وقت ہے جب پورے ہندوستان میں پلان کر کے نفرتیں بوئی جا رہی ہوں۔ ایسے وقت میں یہ بابا تاج الدین کے آستانے کا بڑپن ہے اور اس دیار کی خوبصورتی ہے کہ اس ٹرسٹ میں اگر خدمت پیارے خان صاحب کر رہے ہیں تو جچکر صاحب بھی کر رہے ہیں اور لوہیا صاحب بھی کر رہے ہیں۔ انہی تصویروں سے مل کر کے تو ہندوستان بنتا ہے۔ میں نے پچھلی بار بھی اس منچ سے کہا تھا کہ الہ آباد میں ندیوں کا سنگم ہوتا ہے، گنگا جی اور جمنا جی ملتی ہیں تو ادرشیہ سرسوتی اپجتی ہیں، لیکن جسے تہذیبوں کا سنگم دیکھنا ہو، جسے دھرموں کا سنگم دیکھنا ہو، جسے اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب کا سنگم دیکھنا ہو، وہ آج کی رات بابا تاج الدین کے دیار میں آ جائے، اسے سب سے پیارا ہندوستان یہاں ناگپور میں دکھائی پڑے گا۔ میں چاہتا ہوں آج کی شام کے لیے ایک زوردار تالیاں آپ کی بجنی چاہیے کہ صدیوں تلک آباد رہا ہے، صدیوں تلک آباد رہے گا، صدیوں تلک آباد رہا ہے۔ یہ مشاعرہ پوری دنیا میں لائیو چل رہا ہے۔ یہ کمال ہے اس مشاعرے کا کہ صبح کے 3:30 بجے تقریباً 2,500-3 ہزار لوگ اس مشاعرے کو لائیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ کمال ہے اس مشاعرے کا اور اس مشاعرے کی خوبصورتی ہے۔ میں ایک نظم پڑھ رہا ہوں، یہ نظم ہندوستان کے کونے کونے میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے کونے کونے میں جانا چاہیے۔ آج یہاں ہزاروں زائرین بیٹھے ہیں اور وہ ایک ایسی نظم پر داد دے رہے ہیں جو نظم بتا رہی ہے کہ ہم سے وطن پرستی کا ثبوت مانگنے والوں عمران پرتاپ گڑھی نظم پڑھ رہا ہے اور سامنے نہ جانے کتنے ایمان والے بیٹھ کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے وطن سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ صدیوں تلک آباد رہا ہے، صدیوں تلک آباد رہے گا۔ اگلے مصرے پہ تیار رہنا۔ صدیوں تلک آباد رہا ہے، صدیوں تلک آباد رہے گا، صدیوں تلک آباد رہا ہے، صدیوں تلک آباد رہے گا۔ بھارت زندہ باد رہا ہے، بھارت زندہ باد رہے گا، بھارت زندہ باد رہا ہے، بھارت زندہ باد رہے گا، صدیوں تلک آباد رہا ہے۔ یہاں وزارت مرزا صاحب بیٹھے ہیں، احمد خان جی بیٹھے ہیں، انیس احمد پور منتری جی بیٹھے ہیں اور آپ کے بہت ڈیشنگ ایم ایل اے ساجد پٹھان صاحب بیٹھے ہیں۔ میں چاہتا ہوں ان سب کی موجودگی کے لیے آپ کی تالیاں بجیں۔ بھارت زندہ باد رہا ہے، بھارت زندہ باد رہے گا۔ جچکر جی، لوہیا جی، پیارے بھائی، کہ نفرت کے اندھیارے میں ہم سب جگنو بن جائیں گے، نفرت کے اندھیارے میں ہم سب جگنو بن جائیں گے،
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक बाजू बन जाएंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक बाजू बन जाएंगे। मुल्क की मिट्टी जिस दिन फिर से जान की कुर्बानी मांगे, भगत सिंह तुम बन जाना और हम टीपू बन जाएंगे। भगत सिंह तुम बन जाना और हम टीपू बन जाएंगे। नाम यहाँ पर गांधी नेहरू मौलाना आजाद रहेगा। भारत जिंदाबाद रहा है, भारत जिंदाबाद रहेगा। भारत जिंदाबाद रहा है, जिंदाबाद रहेगा। और हम सबके पुरखों ने सींचा इसको खून पसीने से। बाहर जोरदार बारिश हो रही है और अंदर आपकी मोहब्बतें बरस रही हैं। आज के इस मुशायरे, दुनिया में बड़े मुशायरे होते हैं प्यारे भाई, कई ऐसे मुशायरे हिंदुस्तान में होते हैं जिसमें 1-1 लाख लोग लाइव मुशायरे को सुनते हैं। लेकिन मैं ये जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि जितनी खूबसूरती के साथ इस मुशायरे को सुना जाता है, वैसा हिंदुस्तान के किसी मुशायरे को नहीं सुना जाता है। आप सब मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। जहां पंडाल खत्म हो रहा है उसके बाद चूंकि बारिश है, जहां पंडाल शुरू हो रहा है वहां भी लोग खड़े चौतरफा सुन रहे हैं। एक तरफा दो तरफा नहीं बल्कि चौतरफा सुन रहे हैं। उधर जो लोग बैठे हैं मैं उन सबको शामिल करता हूं। न जाने कितने लोग देख रहे हैं कि आप इन मिसरों पे कैसी दाद देते हैं कि भारत जिंदाबाद रहा है, जिंदाबाद रहे कि हम सबके पुरखों ने सींचा इसको खून पसीने से। वाह वाह वाह। और संजोया है इसकी मिट्टी को बड़े करीने से। और संजोया है इसकी मिट्टी को बड़े करीने से। इसके दुश्मन चाहे घर के हों या सरहद पार के हों, इसके दुश्मन चाहे घर के हों या सरहद पार के हों, हम इसको महफूज रखेंगे हर गद्दार कमीने से। हम इसको महफूज रखेंगे कि ऐसा सबक सिखाएंगे जो सदियों सदियों याद रहेगा। भारत जिंदाबाद रहा है, भारत जिंदाबाद रहेगा। भारत जिंदाबाद रहा है। बहुत शुक्रिया। ये वो फर्ज था जिसको मैं पूरा कर रहा था। मैं एक नज़्म आपको सुनाता हूं आज की इस रात, जो बहुत दिल से सोच के आया और पहली बार किसी मुशायरे में हिंदुस्तान के बाहर पहली बार किसी मुशायरे में पढ़ने जा रहा हूं। मैंने 4 मिसरे कहे कि सब कुछ न्योछावर करके भी फर्ज निभाया जाता है, सब कुछ न्योछावर करके भी फर्ज निभाया जाता है। इस दुनिया से वापस आने को ही आया जाता है। एक बूढ़े से शख्स ने सारी दुनिया को यह बता दिया, अपनी शहादत दे करके भी मुल्क बचाया जाता है। वाह 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 वाह। मैं एक नज़्म सुनाता हूं। दुनिया में जो कुछ हो रहा है आप देख रहे हैं। एक स्कूल जो बच्चियों का स्कूल था उस पे बम बरसा और एक साथ 170 से ज्यादा बच्चियां मारी गईं। पूरी दुनिया खामोश रही। वो रोए जिन्होंने उस दर्द को महसूस किया, बाकी दुनिया खामोश रही। मैं एक नज्म पढ़ता हूं आज, जो पस मंजर है उसके नाम, नई नज्म है, आते हुए हुई है। आप सुन लेंगे, कॉपी जांच देंगे तो इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में पढ़ूंगा और पूरी हिम्मत से बोलने जा रहा हूं। जिस दौर में सच बोलना बड़ा मुश्किल है, जिस दौर में सच बोलना गुनाह माना जा रहा हो, ऐसे दौर में आपका बेटा, आपका शायर बोलने की हिम्मत कर रहा है। मैं दर्द गाने जा रहा हूं,
फिर से उसकी बारगाह में खड़ा हूं। आपने फलस्तीन की नज्म सुनी है जिसको मैंने लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी से जोड़ करके पढ़ा था। मैं वही दो मिसरे फिर उठा रहा हूं और एक नई नज्म आपको सुना रहा हूं इरशाद। कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, कि जंग पर जंग हो फिर जंग की तैयारी हो, क्या कहना, जंग पर जंग हो फिर जंग की तैयारी हो, इतनी मोहलत भी नहीं है कि आजादारी हो, इतनी मोहलत भी नहीं है कि आजादारी हो, कुछ भरोसा ही नहीं है कि कहाँ बम्बर से, कुछ भरोसा ही नहीं है कि कहाँ बम्बर से, बच्चियां पढ़ने गईं और वहाँ बम्बर से, बच्चियां पढ़ने गईं और वहाँ बम्बर से, आखिरश कब तेरी वहदत को जला लाएगा, आखिरश कब तेरी वहदत को जला लाएगा, कब तुझे फूल से बच्चों का ख्याल आएगा, कब तुझे फूल से बच्चों का ख्याल आएगा, हो वो तेहरान या गाजा नहीं देखा जाता, हमसे फूलों का जनाजा नहीं देखा जाता, हमसे फूलों का जनाजा